إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi
wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pagi ini kita kembali bertemu di kelas ekstra kita tuan-tuan ya. Yang mana kelas ekstra ini adalah kelas tambahan dan melengkapi apa yang kita tak belajar di kelas asas ya, insya-Allah. Baik, pagi ini sudah ramai yang menuliskan di ruangan komen. Tentunya tak boleh saya sebutkan satu persatu. Ada Puan Salma, Puan Marsidah, Puan Azizah, Puan Alinah, Puan Suwaibah, Puan Addin, Tuan Addin Ibrahim, dan lain-lain. Tak boleh disebut satu persatu. Ramai yang sudah tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan sudah menuliskan di ruangan komen atau belum. Sila tuan-tuan tulis dulu. Kelas kita pagi ini cantik ke tidak, terang ke tak terang, jernih ke tak jernih, tuliskan. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan, sila. Semuanya okey ke tak okey? Terang ke tak terang, jernih ke tak jernih, jelas ke tak jelas? Silakan tuan-tuan, sila. 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 Boleh? Jelas ya? Okey, ada daripada Johor Baru, daripada Manjung, Perak ya. Alhamdulillah. Kemudian ada daripada dari mana lagi tuan-tuan? Raup, daripada Raup Pahang. Okey, baik. Ada lagi? Dari mana lagi tuan-tuan? Ceras, Singapura. Kuala Pilah. Kuala Pilah ya. Okey, Selangor. Alhamdulillah. Segamat, Johor. Alhamdulillah. Seremban. Okey, baik. Nah, kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kita mula kelas kita tuan-tuan ya pada pagi hari ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung dalam kelas kita pagi ini tuan-tuan ya. Dari bermacam ragam wilayah. Putrajaya, Johor, Seremban ya, Kelang, mana-mana tadi tuan-tuan. Hatnyai pun ada, Hatnyai Thailand ya. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, jadi pagi ini kita meneruskan berkenaan dengan Laisa. Ya, berkenaan dengan Laisa. Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut ya. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Line okey ke tak okey? Ya, line okey ke tak okey tuan-tuan? Sangkut-sangkut ke tidak? Silakan. Sila tulis dulu. Line okey ke tidak? Pastikan dulu tuan-tuan. Silakan. Line sangkut ke tidak? Okey ya? Okey, baik. Okey, baik. Jadi kalau ada yang sangkut mungkin di kawasan ya, di kawasan Puan Safiyah Zakaria mungkin ada kurang elok ya lainnya. Okey, di tempat saya setakat ini nampaknya okey. Okey, baik. Okey, baik. Jadi dia tergantung kawasan lah. Okey. Di tempat saya okey, kadang orang menengoknya tak okey, mungkin di tempat dia. Baik tuan-tuan. Nah, saya tengokkan ya. Kita bincang Laisa lagi.
Sebelum kita bincang berkenaan dengan laisa, tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, bersemangat ke tidak pagi? Sila. Bersemangat ke tidak pagi ini? Tulis di ruangan komen, sila. Bersemangat ke tidak? Silakan. Bersemangat ya, insya-Allah ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Ini luar biasa nih, tuan-tuan semua bersemangat sentiasa ya, terbaik. Nah, saya bincang berkenaan dengan laisa. Oke. Minggu lepas kita dah bincang tuan-tuan. Laisa ini dia termasuk kalimah fa'il. Fa'il. Laisa tu fa'il, bukan haraf, bukan isim ya. Dan laisa ini dia adik-beradik kana. Dia fa'ilnya fa'il nakis, fa'il yang kurang. Jadi dia fa'il itu dia saudaranya kana. Itu yang mesti kita faham. Saudaranya kana. Nah, bermakna tuan-tuan, kalau laisa itu saudaranya kana, adik-beradik kana, bermakna fungsi dia di dalam ayat sama dengan kana. Jadi dia sama dengan kana. Ketika fa'il biasa, ketika kita jumpa cari tahu mana fa'il, mana maf'ulnya. Tapi kalau kita jumpa kana dan adik-beradik kana ni termasuk laisa, kita tak cari tahu mana fa'il, mana maf'ul. Tapi ada dua perkara yang mesti kita cari tahu tuan-tuan. Apa dua perkara itu? Tulis silakan. Sambil-sambil ulang kaji. Silakan. Jadi kana tu dia tak sama dengan fa'il biasa. Kalau fa'il biasa kita cari tahu mana fa'il, pelakunya mana, mana maf'ul, objeknya mana yang kena. Tapi kalau kana tak sama tuan-tuan. Kana laisa kita bukan cari tahu mana fa'il. Tapi yang kita cari tahu apa? Ya, kita cari tahu mana subjek atau disebut dengan isim. Isim dia. Kemudian kita cari tahu mana predikat atau disebut dengan khobar. Predikat. Itu yang kita cari tahu nanti. Dah, faham ya? Okey, bermakna nanti laisa pun begitu. Jadi ketika tuan-tuan jumpa laisa, akan ada isim laisa atau subjek laisa dan akan ada khobar laisa atau predikatnya. Okey, dah. Nah, kita dah bincang tuan-tuan, isim laisa ini nanti baris asalnya baris depan. Isim laisa itu baris asal baris depan. Okey? Khobar baris atas. Jadi dia akan membaris ataskan isim dia atau merofakkan isim, kemudian khobarnya akan baris atas. Oke, contoh Ahmadu mahirun. Ini contoh biasa supaya tuan-tuan nampak. Ahmadu mahirun. Oke. Ahmadu mahirun. Ahmad seseorang yang mahir. Okey, ini subjek predikat kan? Ahmadu mahirun. Ini subjek, ini predikat. Okey, kalau kita masukkan laisa, di depannya kita masukkan laisa, tuan-tuan silakan. Jawab sambil-sambil ulang kaji dulu, silakan. Isim kalau inna kita perlu subjek predikat. Apa beza dengan kana, Ustaz? Oh, kalau inna dia isim dia baris atas, predikat baris depan. Kalau kana subjek baris depan, predikat baris atas. Itu beza dia. Jadi macam mana? Ingat subjeknya baris depan, predikat baris atas. Maka jadi apa tuan-tuan? Apa jadinya? Hebat. Puan Zawiyah. Ya. Tuan Muhammad Nurdin, Puan Siti Esa. Ya.
Mantap ya, luar biasa hebat. Maka jadilah ketika ada laisa, maka jadilah laisa Ahmadu mahiran. Bertukar predikat. Yang mana predikat itu asalnya baris depan, bertukar jadi baris atas. Kenapa? Begitulah laisa, predikatnya mesti baris atas. Okey, selesai ya. Laisa Ahmadu mahiran. Nah, okey, asalnya Ahmadu mahiran ni asal. Ahmadu mahirun. Asalnya Ahmadu mahirun. Ahmad itu seorang yang mahir. Itu maksudnya Ahmadu mahirun. Ahmad itu seorang yang mahir. Okey, ketika kita tambahkan laisa di depan, maka berubah maknanya. Jadi macam mana tuan-tuan? Silakan. Silakan. Maka berubah maknanya. Jadi bagaimana? Tulis silakan. Tulis silakan. Kalau laisa Ahmadu mahiran, maknanya jadi macam mana? Kalau Ahmadu mahirun, Ahmad seorang yang mahir. Kalau laisa Ahmadu mahiran, tu Ahmad tidak mahir. Ahmad tidak mahir. Okey, selesai. Jadinya Ahmad bukanlah seorang yang mahir, begitu jadinya. Nah, bermakna apa tuan-tuan? Laisa ini diberikan makna nafi. Dia akan menafikan nanti. Dia fa'il, tapi nanti fungsinya di dalam ayat dia akan memberikan makna nafi, menafikan ayat. Okey? Menafikan. Jadi dia termasuk nanti kategori perkataan-perkataan yang menafikan. Okey. Boleh ya? Okey tuan-tuan ya? Okey, setakat ini tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Sini. Jadi untuk menafikan itu banyak. Bukan hanya pakai la saja. Pakai laisa pun boleh. Ahmadu mahir. Begitu. Terang tuan-tuan? InsyaAllah boleh? Boleh ya? Kita pelan-pelan saja. Tak perlu laju-laju. Dah faham kan kaedah laisa kan? Okey, jadi dia akan menafikan nanti dalam ayat dan akan ada isim laisa dan ada laisa. Nah, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan kerana di dalam Al-Quran laisa ini bentuknya bermacam ragam, saya akan tunjukkan bentuk yang lain laisa. Okey? Baik. Tuan-tuan, laisa. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana ketika kita nak menafikan dhamir. Kalau ini kan kita menafikan nama orang kan, kita menafikan biasa, isim biasa kita nafikan. Mana yang kita nafikan? Ahmad. Betul kan? Yang kita nafikan itu isim biasa. Okey, baik ya? Okey, baik. Kana bukan makna nafi. Kana tidak nafi. Boleh ya Puan Sabariah? Kana bukan nafi. Kana tak nafi. Laisa nafi. Okey. Nah, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana caranya kita menafikan dhamir. Bagaimana kita menafikan dhamir. Mana laisa ini bersambung. Sekarang contoh. Fokus. Tuan-tuan tengok, fokus. Okey. Aku. Lah.
Halo, cik, cik. Oke, tuan-tuan. Oke. Oke, suara saya ada. Ini ada permasalahan mikrofon pula. Macam-macam. Mikrofon pula ya. Oke, suara saya dah ada. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen suara saya. Oke. Oke ya. Oke. Ya, ada masalah mic sedikit. Oke, suara saya ada? Ada tuan-tuan ya? Nah, fokus. Nah, tuan-tuan, fokus. Sekarang kita nak bincang bagaimana laisa ini ketika bersambung dengan domir. Domir ana ke, domir anta ke, antum ke. Boleh ya? Baik. Oke, tuan-tuan. Suara saya okey. Mohon maaf ya, ada sedikit problem. Okey, baik. Dah besar suara saya kan? Dah besar kan? Nah, fokus. Okey, kita mesti faham laisa ini kan fi'il madi kan? Nah, fi'il madi tuan-tuan, kalau dia menggunakan domir di hujungnya, maka domir itu berubah. Misal, kalau ana yang belajar kelas asas dengan saya pasti nampak di Kak Degrab. Kalau ana itu kan aku, maka kalau fi'il madi akan kita tambahkan tu kat depan. Tambahkan tu kat hujungnya. Kat hujung maksud saya, kat hujung, kat belakang. Okey? Kalau anta, kalau tuan-tuan belajar kelas asas, insya-Allah faham. Boleh kan? Atau tuan-tuan tengok matlamat yang lain. Anta, engkau. Nah, kalau dalam fi'il madi, kalau kita menggunakan domir anta, hujungnya ta. Hujungnya ta. Betul ya? Betul tuan-tuan ya? Okey, baik. Nah, fokus. Fokus ya, tengok betul-betul. Ana, tu. Anta, ta kat hujung. Nah, kalau kita nak masukkan tuan-tuan laisa ini, bagaimana caranya tuan-tuan? Laisa ini tuan-tuan, kalau kita nak tambahkan dengan tu, maka jadilah dia lastu. Jadi ya-nya dibuang, tambahkan tu di hujung. Lastu. Lastu. Laisa maknanya itu laisa plus tu, plus ana. Jadinya lastu. Apa yang hilang? Ya dibuang, sinnya dimatikan. Faham? Jadi maknanya lastu ini bermakna aku bukanlah. Aku bukan. Bukan laisa ana, tapi lastu. Begitu dalam bahasa Arab. Nah, tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini faham ke tak faham? Silakan. Silakan. Jawab dulu, setakat ini faham ke tak faham tuan-tuan? Silakan. Silakan. Faham? Faham ya? Jadi kita bukan menyebut laisa ana, bukan begitu. Itu kurang sesuai, tapi lastu. Itu caranya tuan-tuan. Lastu, okey. Okey, sekarang kalau kita nak tambahkan ta kat ujung, kita nak buat engkau bukanlah. Kalau lastu, aku bukanlah. Kalau engkau bukanlah, macam mana? Tulis tuan-tuan. Silakan. Silakan. Kalau aku bukanlah macam mana? Kalau engkau bukanlah macam mana? Terbaik. Ya begitu, tinggal tambahkan saja hujungnya.
Lasta. Lasta. Apa maksud lasta? Engkau bukanlah. Boleh? Boleh tuan-tuan ya? Oke, tulis di ruangan komen. Setakat ini boleh ke tak boleh? Silakan. Setakat ini boleh ke tak boleh? Silakan. Kalau lastu, aku bukanlah. Lasta, engkau bukanlah. Begitu. Cantik kan dalam bahasa Arab kan kaedahnya? Singkat, padat, begitu. Oke. Nah, saya masukkan dalam contoh. Satu lagi. Kalau ana tu, kalau anta ta di hujung. Kalau antum itu hujungnya tum. Tum. Antum, kamu semua. Kamu ramai. Kalau antum macam mana tuan-tuan? Kamu semua bukanlah. Macam mana? Tuliskan. Silakan. Kalau ana lastu. Kalau anta lasta. Kalau antum? Lastu. Iya, begitulah dia. Mudah sahaja. Lastu. Ya, lastu. Kalau kami itu apa? Kalau kami nahnu dalam fi'il madi hujungnya tambahkan na. Maknanya apa? Lasna. Kami bukanlah lasna. Itu dia. Boleh? Oke tuan-tuan ya? Oke. Tapi lasna ni dalam Al-Quran saya tak ada jumpa lah. Lasta ada, lastu ada, lastum ada. Jadi nanti supaya tuan-tuan tak terkejut. Oh, ini rupa-rupanya laisa juga rupa-rupanya. Begitu. Okey ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, saya masukkan dulu contoh. Saya buat dulu contoh. Lastu. Lastu. Misalnya kita ambil misalnya. Biasanya lastu ini kita ambil lastu mutaakhiran. Lastu mutaakhiran. Ini ayat-ayat biasalah, ayat-ayat saya nak buat bahasa standard saja ya, ayat-ayat sederhana. Lastu mutaakhiran. Mutaakhiran ini orang yang terlambat. Terlambat, mutaakhiran ni terlambat. Nah, fokus tuan-tuan. Boleh ya? Okey. Lastu ini kan laisa asalnya kan? Asalnya kan laisa. Nah, kalau kita jumpa laisa, tentu kita cari tahu mana isim laisa atau mana subjek laisa, kan begitu? Boleh tuan-tuan, betul kan? Tentu kita cari tahu mana subjeknya, mana predikatnya. Nih, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Ketika tuan-tuan jumpa domir yang begini-begini ni, tu ke, ta ke, tum ke, maka automatik dia jadi subjek laisa. Itu isim laisanya. Automatik, tak perlu fikir-fikir. Mana isim laisa ni? Tak perlu fikir-fikir banyak-banyak. Jadi ketika tuan-tuan jumpa laisa tu bersambung dengan domir yang macam ni, lastu ke, lasta ke, lasti ke, begitu. Maka automatik domir tu yang menjadi subjeknya. Faham ya? Tu dia. Okey, boleh ya? Okey. Tulis di ruangan komen dulu. Setakat ini nampak ke tak nampak? Silakan. Silakan. Okey. Nampak ke tidak? Apa yang saya tunjukkan itu dulu yang ditengok. Yang lain-lain tu nanti.
Kalau tuan-tuan nak ramu semua nanti pening. Kalau tuan-tuan nak ramu semua, nak diambil semua hal nanti pening. Sabar dulu, sikit-sikit dulu, pelan-pelan. Nampak ke tidak? Ada yang mengatakan laju kan? Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau kita nampak ada domir di hujung ini, maka automatik tu itu jadi subjeknya. Begitu. Okey, boleh ya? Nampak ya? Itu saja yang difahami. Okey, kalau tu di hujung bermakna aku. Okey, aku. Jadi subjeknya aku. Okey, subjeknya aku. Predikatnya mana? Tulis di ruangan komen, silakan. Banyak yang bertanya, Ustaz kalau hiya macam mana? Kalau anti antun? Okey. Alastu bi rabbikum. Nanti saya bagi tahu kalau alastu bi rabbikum itu. Okey. Mana khobar dia atau predikat dia? Alastu bi rabbikum nanti saya tunjukkan. Mutaakhiran. Ini predikat dia. Makanya dibaca mansub atau baris atas kerana dia predikat laisa. Kalau orang tanya kepada tuan-tuan, mana subjeknya? Aku itu tu. Ni dia domir yang ada pada laisa itu. Selesai ya? Jadi ada subjek, ada predikat. Lastu mutaakhiran. Aku ni bukan terlambat loh. Aku tak terlambat loh. Jadi bahasa Arabnya lastu mutaakhiran. Saya tak terlambat. Begitu. Saya tidak terlambat. Lastu mutaakhiran. Okey. Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Nah, jadi ada yang bertanya kalau anti macam mana, kalau hiya. Okey. Tengok kaedah fi'il madi dia sama. Kalau hiya hujungnya tamati, laisat. Kalau hiya hujungnya tamati, jadinya laisat. Laisat. Apa lagi? Apa lagi yang bertanya tadi? Kalau antunna, yalah ini tak payah. Apa lagi tuan-tuan yang belum? Anta, anti, antum sudah. Okey ya? Baik. Kenapa saya tak tunjukkan semua domir kepada tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran dia tak banyak. Maksudnya bersambung dengan domirnya dia tak banyak. Pakai na tak ada, lasna tak ada. Jadi saya tunjukkan yang ada-ada saja. Faham ya? Okey, baik. Sekarang kita tengok dalam surah Ar-Ra'd. Laisalaha apa Ustaz? Laisalaha itu kita dah bincang minggu lepas Puan Salamah. Laisalaha itu laisa selepasnya ada haraf jar. Begitu. Kita dah bincang minggu lepas. Baik. Okey, baik. Okey, sekarang kita masuk apa namanya tuan-tuan? Contoh dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-43. Tengok dulu apa yang saya syarahkan tuan-tuan ya. Sebab memang laisa ni banyak perbincangannya ya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Saya ambillah dari awal ayat. Wa yaqulu allazina kafaru
Wa yaqulul ladzina kafaru. Okey. Lasta mursalan. Betul ya? Lasta mursalan. Lasta mursalan. Okey, muka surat ke 255. Muka surat 255. Okey, tengok tuan-tuan ya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Nah, okey. Mana laisa di sini tuan-tuan? Mana laisa kat sini? Tulis di ruangan komen silakan. Mana laisa yang tuan-tuan jumpa dari ayat ini? Silakan. Silakan. Mana laisa dia? Laisa dia mana? Mana? Lasta ni lah. Okey, lasta itu. Okey. Sekarang kalau di sini ada lasta, di sini ada lasta tuan-tuan. Saya nak tanya lagi kepada tuan-tuan. Maknanya ini laisa kan? Okey, asalnya laisa. Mursalan ini orang yang diutus. Yang diutus atau bermakna di sini rasul lah. Yang diutus tu bahasa Arabnya ya rasul lah. Nah, tuan-tuan, ada laisa sini lasta kan? Soalan saya, mana subjeknya? Subjeknya mana? Isimnya mana? Tulis. Okey, baik. Okey. Silakan jawab. Sila tuan-tuan. Sila. Jawab, mana isim laisa? Tak tu isim laisa. Inilah isim laisa. Okey. Ini isim laisa. Okey, ini subjeknya. Nah, kalau orang tanya, apa makna ta tu? Apa makna ta tu? Tulis. Apa makna ta? Ta tu bermakna apa? Silakan. Sila tulis. Tulis tuan-tuan, silakan. Mana? Anta, engkau. Engkau. Ini subjeknya. Ini subjek. Okey. Kalau ta menjadi subjeknya, predikatnya mana? Tulis. Nah, kalau ta menjadi subjek, predikatnya mana? Silakan. Ta tu maknanya engkau. Silakan. Sila tulis, silakan. Silakan. Sila tulis, silakan. Mursalan inilah predikat dia. Ni predikat. Makanya dia baris atas. Sebab predikat laisa tu baris atas. Nah, kita terjemahkan. Wa yaqulul ladzina kafaru. Yaqul ini berkata. Allazina, orang-orang yang kafaru, kafir, ingkar. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar berkata. Orang-orang kafir berkata, begitulah tiba. Lasta mursalan. Apa maksud lasta mursalan, tuan-tuan? Tuliskan sila. Silakan, tulis, silakan. Silakan, tulis, silakan. Jawab, silakan. Sila tulis di ruangan komen, silakan. Apa maksudnya lasta mursalan? Apa maksudnya? Tuliskan.
Ya, engkau bukan Rasul. Engkau bukanlah Rasul. Itu saja. Ini perkataannya. Lasta mursalan. Ini pangkal perkataannya lah. Oke, boleh ya? Oke, tuan-tuan ya. Lasta mursalan, engkau bukanlah seorang Rasul. Dari mana kita tahu makna engkau bukan seorang Rasul? Sebab laisa itu menafikan. Engkau bukan Rasul. Oke. Baik, boleh ya? Oke, tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Jadi saya pagi ini fokus kepada tuan-tuan, laisa bertemu dengan domir. Paham ya? Yang lain-lain tuh nanti, kita belum belajar lagi. Yang belum belajar jangan pening-pening dulu. Ikut yang saya bagi dulu. Sebab dia banyak nih, laisa nih dia perbincangan yang banyak. Oke? Jelas ya? Oke, kita ambil lagi. Kita ambil perkataan. Oke. Muka surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Ayat yang ke 22. Al-Ghasyiyah 22. Oke, apa bunyinya tuan-tuan? Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitirin. Bimusaitir. Bimusaitirin. Oke. Muka surat yang ke 592. Muka surat 592. Al-Ghasyiyah ya. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Oke, soalan saya, mana isim laisa? Jawab terus tuan-tuan. Mana isim laisa dia? Silakan. Tulis. Sila, tulis. Mana isim laisa? Bimusaitirin. Bimusaitirin terbaik. Luar biasa. Maaf ya, Puan Jadah betul. Puan Jadah terbaik. Bukan musaitir, musaitir. Mana isim laisa? Ya, isim laisa tu ya ta itulah. Ini otomatik dia jadi isim laisa. Atau subjek. Sekali lagi saya tanya kepada tuan-tuan, apa maksud ta? Ta itu apa? Ta itu apa? Tulis tuan-tuan, silakan. Ta apa? Itu dia. Ta itu engkau. Lagi-lagi kita menggunakan engkau. Oke, lasta alaihim, ala atas, him mereka. Bimusaitir, musaitir ni maksudnya berkuasa. Ya, oke. Baik. Musaitir. Ya, musaitir berkuasa. Musaitir, musaitir ni maksudnya berkuasa. Baik. Nah, jadi makna ayat ini kira-kira bagaimana? Lasta alaihim bimusaitir. Kira-kira maknanya jadi macam mana tuan-tuan? Tuliskan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah
Macam mana? Musaitir. Sila tulis tuan-tuan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Engkau bukan apa? Bukan orang yang berkuasa alaihim, ke atas mereka. Begitu. Jadi khobarnya, predikatnya kita dahulukan, subjek predikat alaihim ini kita hujungkan saja, kita belakangkan. Sebab dia ada subjek itu ada predikat kan. Engkau bukanlah apa? Oh, bukanlah orang yang berkuasa alaihim, atas mereka. Begitu. Oke, jadi dalam penulisan bahasa Arabnya boleh dia alaihim tu letak di awal, tapi dalam terjemahannya kita letak di hujung. Sebab predikatnya musaitir ini jadi predikat. Nah, kenapa predikat kita tak baris atas? Kenapa predikat kita baris bawah? Jawab tuan-tuan. Kenapa predikat kita tak baris atas? Kenapa predikat kita baris bawah? Musaitirin. Kenapa tak musaitiran? Tulis. Silakan. Kenapa? Sebab sebelumnya ada bi. Sebelumnya kan ada bi. Bi ini termasuk haraf jar, haraf baris bawah. Maka kerana dia haraf jar, haraf baris bawah, ya biar saja dia begitu. Oke ya? Jadi dia ada haraf jar dan majrur. Inilah predikat kita. Oke. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Terang ke tak terang sila. Jadi jangan dipaksa dia baris atas. Kalau dia menggunakan haraf jar, jangan dipaksa. Nampak dah? Nampak? Jadi pada pagi ini fokus saya apa? Fokus saya laisa bersambung dengan dhamir. Banyak sangat tu tidaklah dalam Al-Quran, tapi ada tuan-tuan. Ada beberapa laisa yang bersambung dengan dhamir. Ini contoh. Okey ya. Minggu depan saya akan tunjukkan lagi kepada tuan-tuan. Ada lagi laisa bentuk yang lain. Tapi dia ada menggunakan penambahan pada laisa itu. Nanti kita akan bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita sikit-sikit saja, jangan banyak-banyak. Jangan semua nak ditelan tuan-tuan, tak tertelan nanti. Sikit-sikit saja. Sekarang pagi ini kita belajar laisa bersambung dengan dhamir. Begitu kan? Minggu depan kita bincang lagi laisa menggunakan penambahan. Jadi kita sikit-sikit ya. Okey. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tulis di ruangan komen alhamdulillah. Tuliskan sila. Ada yang bertanya tadi, kalau alastu birabbikum tu macam mana Ustaz? Itu nanti minggu depan kita bincang. Sebab dia menggunakan penambahan. Begitu. Ada alaisallahu biahkamil hakimin. Itu laisa menggunakan penambahan. Jadi kita bincang minggu depan insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan atas ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Harapan saya semoga tuan-tuan lebih nampak lagi berkenaan dengan laisa ini dan menambah kefahaman berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Boleh ya? Banyak maaf daripada saya tuan-tuan kalau ada menyinggung hati perasaan, kalau ada yang tak kena perkataan saya, mohon maaf. Dan saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa diberkati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jumpa lagi minggu hadapan ya. Tak terasa masa berjalan. Okey, seronok bersama dengan tuan-tuan. Jangan lupa share video ini, bagi bintang, bagi like, supaya apa? Supaya lebih banyak lagi kelas-kelas yang percuma yang boleh tuan-tuan ikuti insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan ya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kita jumpa lagi minggu hadapan, jam yang sama, Jumaat 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.